नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज मार्च 10 तारिख मंगलवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1, एणिकी अष्टम फेल हेले फेल। आरंभ है पंचम एवं अष्टम श्रेणी बोर्ड परीक्षा। जातीय शिक्षा नीति अनुसार एथर पंचम एवं अष्टम श्रेणी परीक्षा रे फेल पास व्यवस्था करा जाइछे। अर्थात परीक्षा रे 30% मार्क रखी पास कले छात्र छात्री चलिबो, किंतु जदि फेल हेबे 6 सप्ताह मध्य सप्लीमेंटारी परीक्षा देबे। व्यवस्था को स्वागत करिसंती अभिभावक। तेबे त्रुटि शून्य परीक्षा परिचालना उपरे गुरुत्व देबाको परामर्श दिया जाइछे। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा भली प्रथम थर पई एथर अष्टम श्रेणी छात्र छात्री माने देउचंती बोर्ड परीक्षा। पास पई दरकार 30% मार्क। नंबर 2, विश्व रे 1 नंबर हेबो ओडिशा पर्यटन। नुआ सरकार रे ओडिशा पर्यटनर नुआ टैगलाइन थिंक इंडिया थिंक ओडिशा। समृद्ध ओडिशार पर्यटन को समृद्ध करने को प्रस्तुत हेउची रोड मैप। बजेट रे अधिक अर्थ बराद कार्यकारी हेउची संशोधित नुआ पर्यटन नीति। एबे समग्र राज्य रे दौड़िबो पर्यटनर विकास गाड़ी। विश्व रे 1 नंबर हेबो ओडिशा पर्यटन। योजना मुताबक काम करुची ओडिशा पर्यटन विभाग। प्रति मासरे मंत्री समीक्षा एवं गंतव्य स्थल रे सचिवंक प्रकल्पर अग्रगति समीक्षा नुआ आशा संचार करुची। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई, हेले पाखरे संबळ नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारु नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल, जहाकु नै आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3, युद्ध पाई 15 दिन पर हांडीशाल बंद। मध्य प्राच्य रे तेजुची युद्ध। खाइबा तेल आमदानी को नहीं बढ़िला चिंता। बढ़िला रिफाइन एवं पाम ऑयल तेलर दर। तैल वृद्धि को नहीं ओडिशा व्यवसायी महासंघ संपादक सुरेश पंडा प्रतिक्रिया देइचंती। से कहिचंती ओडिशा मार्केट रे दैनिक 1000 रु 1200 टन रिफाइन एवं पामलेन तेलर आवश्यकता रही। वर्तमान ओडिशा रे 15 रु 20 दिन तेल मौजूद अच्छे। आगामी दिन में यह कमी पारे। नंबर 4, संपत्ति तालिका देवाको कुंथु कुंथु बाबू। संपत्ति तालिका देवाको सरकारी ऑफिसर माने कुंथु कुंथु। संपत्ति तालिका दाखल न कले पदोन्नति वंचित हेबाको निर्देश को बेखातिर करुचंती। मार्च 2 तारिख सुधा 1,25,847 जन सरकारी कर्मचारी संपत्ति तालिका दाखल करि नाहांती। एभली तथ्य सामना को आसिबा परे विभिन्न महल रे चर्चा आरंभ होइचे। काहेकि सरकारी अधिकारी माने निज संपत्ति तालिका देबाकू डरुचंती। संपत्ति तालिका मिलिबा परे कौन किछि बड़ एक्शन हेबो कि, एभली प्रश्न विभिन्न महल रे घुरी बुलुची। नंबर 5, खाली पड़ी 4607 डाक्तरी पदवी। ओडिशा रे स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में डाक्तर अभाव एबे एक गुरुतर चिंतार विषय पलटिछि। निकटरे विधानसभा रे विधायक पवित्र साउंतांक एक प्रश्नर लिखित उत्तर देले स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। राज्य रे स्वास्थ्य व्यवस्था संपर्क में उद्वेगजनक तथ्य उपस्थापित करिसंती। विश्व स्वास्थ्य संगठनर नियम अनुसार प्रति 1000 जन जनसंख्या जड़े डाक्तर रहिबा जरूरी, किंतु ओडिशा रे एही अनुपात विपर्यस्त हो पड़िছে। वर्तमान राज्य रे प्रति 1265 जन लोक मानक मध्य जड़े डाक्तर अछंती। सरकारी तथ्य अनुसार राज्य रे 15,793 डाक्तरी पदवी मंजूर करा जायथिबा बेले एथि मध्यरु 4,607 पदवी खाली पड़िছে। नंबर 6, खाली पड़ी बड़ बाबूंक पदवी। ओडिशार प्रशासनिक प्राणकेन्द्र कहुथबा सचिवालय रे एबे अधिकारी घोर अभाव देखा देइछि। विधानसभा रे विधायक सौभिक विश्वालक एक अणतारका प्रश्नर लिखित उत्तर रखिचंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एवं जो तथ्य देइचंती यह चिंतार विषय। तथ्य अनुसार सचिवालयर विभिन्न वर्ग रे अनेक गुरुत्वपूर्ण पदवी खाली पड़िছে। सबुठारु अधिक 365टी उपविभाग अधिकारी पदवी खाली पड़िथिबा बेले 348टी सरकारी उपविभाग पदवी खाली पड़िছে। यह व्यतीत 105 जन अनुशासन सचिव, जड़े अतिरिक्त सचिव, यह सहित 2 जन जुग्म सचिव, 2 जन उप सचिव पदवी खाली पड़िছে। 40 जन डेस्क ऑफिसर पदवी खाली पड़िছে।
ନମ୍ବର 8 11ରୁ ବଢ଼ିବ ତାତି। ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରୁ ବଢ଼ିବ ତାତି। ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ସହରର ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 37 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 12 ତାରିଖରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବ୍ୟତୀତ ବଲାଙ୍ଗୀର, ଭବାନୀପାଟଣା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ବରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ତାପମାତ୍ରା 38 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବ। ଏନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଓଏସ୍ ଏହା ସହିତ ଓଆର୍ଏସ୍ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିମନ୍ତେ ବକେୟା ଥିବା ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସମସ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ଆର୍ଡିସି କଟକ ଏବଂ ଆର୍ଡିସି ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ତାରିଖରୁ 90 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 10 ପୁରୀ କୋର୍ଟରେ ପୁଣି ବୋମା ଆତଙ୍କ। ପୁଣି ବୋମା ଆତଙ୍କ। ଗତକାଲି ପୁଣି ପୁରୀ କୋର୍ଟରେ ବୋମା ଆତଙ୍କ ବା ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ଆସିଛି। ଅଜଣା ଇମେଲ୍ ଆଇଡିରୁ ଏନେଇ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ତର୍ଜମା କରୁଥିବା ବେଳେ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଏବଂ ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପହଞ୍ଚି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ କୋର୍ଟର କର୍ମଚାରୀ, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ଓକିଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଗତ ଫେବୃଆରୀ 6 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଥିଲା। ନମ୍ବର 11 ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ହିଂସା ସ୍ଥିର। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘଟୁଥିବା ହିଂସାଜନିତ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା 48,798 ରହିଛି। ସେହିଭଳି ତାହା ପୂର୍ବରୁ 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ହିଂସା 48,787 ରହିଥିଲା। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ମହିଳା ହିଂସା କମୁଥିବା ବେଳେ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଦଳିତ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ମାମଲା ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ହିଂସା ସ୍ଥିର ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବିଧାନସଭାରେ। ନମ୍ବର 12 ଗ୍ୟାସ୍ ପରେ ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଖାଇବା ତେଲ। ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତ 2 ମାସ ତଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବରେ ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଛି ତେଲ ଦର। ରିଫାଇନ୍ ପାମଲିନ୍ ତେଲ ଲିଟର ପିଛା 5ରୁ 10 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆମଦାନୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ନହେଲେ ଆଗକୁ ତେଲ ଦର ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଆଗକୁ ତେଲ ଦର ବଢ଼ିପାରେ। ଭାରତରେ ସିଧାସଳଖ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଏଲ୍ପିଜି ପରେ ଏବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଖାଇବା ତେଲ, ରିଫାଇନ୍ ଏବଂ ପାମଲିନ୍ ତେଲର ଦର। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଲିଟର 160 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏବେ 170ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନମ୍ବର 13 ସସ୍ପେନ୍ସ ବଢ଼ାଇଲେ ସୁବାସିନୀ। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ତାରିଖ ପାଖଉଛି ବିରୋଧୀ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଚିନ୍ତା ଅଧିକ ବଢ଼ୁଛି। ବିଜେଡିର କିଛି ବିଧାୟକ ଏଯାଇ ନବୀନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସହମତ ଦେଉନଥିବା ନେଇ ସଂକେତ ଦେଲେଣି। ସେପଟେ ମୋକିମ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପରେ ସୋଫିଆଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି। ସରିଲା ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ତାରିଖ। ଏହା ସହିତ ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଦତେଶ୍ୱର ବନାମ ଦିଲ୍ଲୀପ। ସଂଖ୍ୟା ଗଣିତରେ ବିରୋଧୀ କ୍ୟାମ୍ପର ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦତେଶ୍ୱର ଆଗରେ ଥିବାବେଳେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଦମ୍ଭ ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ସମର୍ଥକ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଓ ଏବଂ ବିଜେପି ନେତା। ନମ୍ବର 14 ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ଯୋଜନା, ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 1500 ଟଙ୍କା। ପଞ୍ଜାବର ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଆପ୍ ସରକାର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ 1000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏସ୍ସି ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ 1500 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। 2022 ପଞ୍ଜାବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆପ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 1000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ
ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ପଞ୍ଜାବ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ହରପାଲ ସିଂ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ 2026-27 ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ମାସରେ ମହିଳାମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 1500 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ନମ୍ବର 15, ରେଟ୍ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଭୟ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବାରୁ ଏଲ୍ପିଜି ସଙ୍କଟ ଆଶଙ୍କା କରି ବୁକିଂ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବାରୁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଏଲ୍ପିଜି ସଙ୍କଟ ଚିନ୍ତା। ଆଗକୁ ଏଲ୍ପିଜିର ଅଭାବ ଆଶଙ୍କାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଡିପୋରେ ଲାଗୁଛି ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲାଇନ୍ ଲଗାଇ ସିଲିଣ୍ଡର ନେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଅଚାନକ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏଲ୍ପିଜି ବୁକିଂ ସଂଖ୍ୟା। ନମ୍ବର 16, ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ଅତି କମରେ 25 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସତ୍ତ୍ୱେ ବୁକିଂରେ 24 ଘଣ୍ଟା ସିଲିଣ୍ଡର ଡେଲିଭରି କରାଯିବ। ନମ୍ବର 17, ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି ଚାଉଳ? ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ NFSA ତଥା ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା SFSA ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମାସିକ କେତେ? ଚାଉଳ କୋଟା ସହିତ ପର୍ବପର୍ବାଣି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଥିବା ଚାଉଳର ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅତିରିକ୍ତ ଚାଉଳ କୋଟା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 12,36,399 ପରିବାର, 34,77,550 ସଦସ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଅନ୍ୟ ଯୋଜନା ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବାବେଳେ 68,625 ପରିବାର, 2,91,18,557 ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18, ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ ଭାରତ ସତର୍କ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଇରାନ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ସୋମବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କହିଛନ୍ତି, ସରକାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ଚାହେଁ ଯେ ଏହି ସଂକଟର ସମାଧାନ କୂଟନୀତି ଏବଂ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ହେଉ, ତେବେ କେବେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ନାହିଁ ଭାରତ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଭାରତ ସରକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ସଂଘର୍ଷରେ ଘଟିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନହାନି ଭାରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଏହି ସଂଘର୍ଷ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ନମ୍ବର 19, ସରିଲା 2026 T20 ବିଶ୍ୱକପ। ପୁଣି କେବେ କେଉଁଠାରେ ଖେଳାଯିବ? ଆଗାମୀ T20 ବିଶ୍ୱକପ ମ୍ୟାଚ୍ ଜାଣନ୍ତୁ। 2026 T20 ବିଶ୍ୱକପ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଭାରତ ଏଥିରେ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି କେବେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେବ, ଏନେଇ ଲୋକମାନେ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାପରେ 2027ରେ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହାପରେ 2028ରେ ପୁଣି T20 ବିଶ୍ୱକପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ୱକପ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 20, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ହେଲା ଟଙ୍କା ବର୍ଷା। ଭାରତ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 96 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ T20 ବିଶ୍ୱକପ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି। ତେବେ ଏହାପରେ ଭାରତ ଉପରେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଭାରତକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମିଳିଛି। 2026 T20 ବିଶ୍ୱକପ ବିଜେତା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ $30 ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ 27.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ 14.7 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 14, IPL କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। 2026 IPL ସିଡ୍ୟୁଲ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। IPL 2026ର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସୂଚୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ 2 ଦିନ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା କିମ୍ବା 7ଟା ସମୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।